Respected teachers, elders, and my dear friends, I, Shreya Pal, echoed some words to all of you. Today, on 12th January 2026, we observe National Youth Day, commemorating the 163rd birth anniversary of Swami Vivekananda, a timeless source of inspiration for India's youth. As an NSS volunteer, I feel privileged to reflect on his message that continues to guide our actions and aspirations. Swami Vivekananda believed that youth are the architects of a nation's future. His clarion call, "Arise, awake, and stop not till the goal is reached," urges us to cultivate character, courage, and compassion. He envisioned education not merely as the accumulation of knowledge, but as the manifestation of perfection already within us. Swamiji was not only a great spiritual leader, but also the true voice of India's youth. He believed that youth power, guided by character and courage, could transform society and uplift the nation. His inspiring words encouraged young minds to be fearless, self reliant, and devoted to truth and service. National Youth Day, observed on his birth anniversary, is a reminder of our responsibility as young citizens. It calls upon us to rise above ignorance, social barriers, and selflessness, and to work for the welfare of all. Swamiji taught us that real strength lies in unity, compassion, and dedication to humanity. Vivekananda taught us to see service to humanity as service to God, a principle that lies at the heart of the National Service Scheme. Through community outreach awareness programs and voluntary actions, NSS strives to transform ideas into action. On this significant day, we remember his vision of a strong, enlightened India and resolve to follow his ideas in our thoughts and actions. By nurturing discipline, values, and the spirit of service, young people can truly become the driving force of national development and social harmony, embodying self discipline and service. In today's rapidly changing world, his teachings remain profoundly relevant. As youth, we must blend scientific temper with spiritual values, embrace diversity, and uphold social harmony, and work tirelessly for an inclusive and self reliant India. Let us pledge on this auspicious day to embody Swami Vivekananda's vision, strong in mind, pure in heart, and selfless in action. May we rise as responsible citizens and compassionate leaders dedicated. আজ সারা দেশে পালিত হচ্ছে জাতীয় যুব দিবস। যুব সমাজের অনুপ্রেরণা যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব দিবসকে সমগ্র যুব সমাজের জন্যই উৎসর্গ করা হয়েছে। ধুমধাম করে পালিত হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী। তাঁর বাণী যেভাবে দিশা দেখায় যুব সমাজকে, সেভাবেই ছোটদের জন্য শিক্ষণীয়। আজ জাতীয় যুব দিবস, সমস্ত যুব সমাজের পথপ্রদর্শক স্বামী বিবেকানন্দের 163তম জন্মদিবস। বিশ্বের সামনে ভারতের এক অন্য পরিচয় তুলে ধরা এই যুগপুরুষের জন্ম হয়েছিল 1861 সালের 12ই জানুয়ারি। বাবা মা নাম রেখেছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, যদিও পরবর্তী জীবনে তিনি পরিচিতি পান স্বামী বিবেকানন্দ নামে। 131 বছর আগে তাঁর বলে যাওয়া এক একটি কথা আজও দিশা দেখায় যুব সমাজকে। যুব সমাজের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ওঠো, জাগো এবং ততক্ষণ পর্যন্ত থেমো না যতক্ষণ তোমার লক্ষ্যে না পৌঁছতে পারছো। সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোনো কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা চলে না। তুমি অনন্ত এবং সব শক্তি তোমার ভিতর আছে। তুমি সব কিছুই করতে পারো, সব শক্তি তোমার মধ্যে আছে, সেটার উপর বিশ্বাস রাখো। এটা বিশ্বাস করবে না যে তুমি দুর্বল। দাঁড়াও,
এবং নিজের মধ্যেকার দৈবত্বকে চিনতে শেখো। কোনো জীবনই ব্যর্থ হইবে না, জগতে ব্যর্থতা বলিয়া কিছু নাই। শতবার মানুষ নিজেকে আঘাত করিবে, সহস্রবার হোঁচট খাইবে, কিন্তু পরিণামে অনুভব করিবে সে ঈশ্বর। মনের মতো কাজ পেলে অতি মূর্খও করতে পারে। যে সকল কাজকেই মনের মতো করে নিতে পারে সেই বুদ্ধিমান। কোনো কাজই ছোট নয়। যেরকম বীজ আমরা বুনি সেরকমই ফসল আমরা পাই। আমরাই আমাদের ভাগ্য তৈরি করি। তার জন্য কাউকে দোষারোপ করার কিছু নেই, কাউকে প্রশংসা করারও কিছু নেই। অদ্রিতা চক্রবর্তী, 5th সেম, ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্ট। আজ 12ই জানুয়ারি, আর আজকের দিনটি মূলত পালিত হয় স্বামীজির জন্মবার্ষিকী হিসেবে। আর স্বামীজি তো কেবল এক সন্ন্যাসী নন, তিনি এক জাগ্রত অগ্নিশিখা, যার আলোয় ভয় পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মানুষকে ভালোবাসাই ছিল তার সাধনা। সেবার মাঝেই খুঁজে পেতেন ঈশ্বরকে। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হতো শক্তির মন্ত্র, দুর্বলতা পাপ, আত্মবিশ্বাসী মুক্তি। তিনি চিরকালীন এক জাগরণের নাম। তার চিন্তায় ছিল হিমালয়ের গভীরতা, আর তার কণ্ঠে ছিল বজ্রের দৃঢ়তা। তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর মন্দিরে বন্দী নন, তিনি আছেন ক্ষুধার্ত মানুষের চোখে, পরিশ্রান্ত শ্রমিকের হাতে, আর নিঃস্ব বুকের মাঝে। মানুষের সেবাকেই তিনি ধর্মের সর্বোচ্চ রূপ বলে মানতেন। দুর্বলতাকে তিনি পাপ বলেছেন, কারণ তিনি জানতেন শক্তিই আত্মার প্রকৃত ভাষা। যুব সমাজের প্রতি তার আহ্বান ছিল স্পষ্ট ও কঠোর: নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো, চরিত্র গড়ো, আর লক্ষ্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও সরে যেও না। আজও তার বাণী বাতাসে ভেসে বেড়ায়, আমাদের সাহস যোগায়, মনে করিয়ে দেয় ওঠো, জাগো, আর লক্ষ্য না ছোঁয়া পর্যন্ত থেমো না। তাই আজকের দিনটি মানে 12ই জানুয়ারি ভারতে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালন করা হয়। কারণ স্বামীজির দর্শন ও বাণী মূলত যুব সমাজকে লক্ষ্য করেই তো ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যুবকরাই জাতির প্রকৃত শক্তি। আত্মবিশ্বাস, চরিত্র গঠন, সাহস ও মনোসেবার মাধ্যমে যুব সমাজই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই দিনটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরণ করে নিজেকে গড়ে তোলাই যুব শক্তির প্রকৃত উদযাপন।